दोस्तों कहा जाता है कि जद रेत विचों हवा वगदी है तो हशर ये हो जाता है कि ना दिशा कम करती है ना दशा कम करती और सारा कुछ धुंधला हो जाता है। सत श्री अकाल, बीबी बत्ती नवां शहर देख रहे हो। मैं तुहाडा अपना परिवारक मैंबर तनीश साथियों, कल 8:30 बजे के करीब सानू एक अजिही खबर पता चलती है, साडे एक इनफॉर्मर थ्रू सानू अजिही खबर पता चलती जिस तो बाद साडे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। असी बहुत हैरान होंने, बहुत हैरत विच आने कि कोई अपने आप नूं एड्डी वड्डी सज़ा क्यों देवेगा। मेरे करियर विच जां कह लीए अपने पूरे लाइफ टाइम विच मैं अजिही खबर पहला कदी नहीं सुनी। बहुत हैरत विच सी असी और दस्सिया ये जा रहा सी कि किसी ने अपने आप नूं अजिही सज़ा दित्ती है जो असी सुनते आ रहे हैं कि पिछले समय विच अरब कंट्रीज़ विच रेप कमिट करन तो बाद चौराहे विच खड़ के दित्ती जाती है। पर इत्थे हैरानी वाली गल सी कि किसी ने अपने आप नूं ये सज़ा आप दित्ती है, उसने अपनी जिंदगी विच जहर आप घोलिया। सानू दस्सिया ये गया सी कि किसी ने अपने प्राइवेट पार्ट नूं बलेड नाल वड्डिया है और इन्नी क्रूएल्टी अपने नाल कीती है, इन्नी दरिंदगी अपने नाल कर दित्ती है कि अपने प्राइवेट पार्ट नूं अपनी बॉडी नालों वड्ड के अलग कर दिता है और उसनूं ब्लीडिंग की हालत विच हॉस्पिटल विखे पहुँचाया गया। जद ही असी ये खबर सुनी उसनूं वैरीफाई करने लई वी रश्ड टू द सिविल हॉस्पिटल और उत्थे जाके खबर नूं पहला तो वैरीफाई किया। वो मतलब सामान ही काट के गिरा दिया है। गुप्त अंग हाँ, वो काट के गिरा दिया। गिरा दिया है। सो स्ट्रेंज और बहुत फिर मतलब मुश्किल की स्थिति है ये। बहुत 3 घंटा हो गया तो नहीं आया, तो उसके साथ जो आया था उसका फुफड़ है और उसके मतलब गांव के और लड़के हैं, तो वो लोग खोजने लगा कि आखिर गया कहाँ। अगर बीमार हो गया तो उसको कहीं गिर गया होगा तो उसको देखना ज़रूरी है। तो खोजने लगा, नहीं मिले। फिर 2 लड़का चले गए बाथरूम में, वहीं बाथरूम है साइड में थोड़ा दूर। बाथरूम में गया तो वो बाथरूम लगा हुआ था, 2 खुल के मतलब कोई जा रहा आ रहा है, वो बाथरूम खुल नहीं रहा है। तो एक लड़का खड़ा होकर देखा कि आखिर ये बाथरूम में है क्या जो खुल नहीं रहा है। नहीं, बहुत देर से नहीं खुला तो ये फिर नीचे से मतलब थोड़ा सा दिखाई दे रहा, नीचे से तो नीचे होके देखा तो देखा कि वही लड़का है। तो फिर हम वो ठेकेदार को बुला के बोला वो लड़का तो अंदर है और निकल नहीं रहा, क्या हुआ है। तो गया तो वो जाके बोला लिपेन क्या हुआ, बोला बाहर आओ, बोलता है आता हूँ मैं आता हूँ, चलो मैं आता हूँ। तो फिर बोला कि गेट खोलो, गेट नहीं खुला तो ऊपर से मतलब बाथरूम में घुसा, एक उसका साथी था, वो घुसा के उसको फिर गेट खोला के उसको निकाला। तो वहाँ मतलब देखा कि एक ब्लेड उसके साथ रखा हुआ था। क्या चाहता क्या था कि बीबी वापस आ जाए? हम लोग से वो कोई बातें नहीं बोल रहा था, मन की बात ही नहीं की। नहीं की। शादीशुदा इसका घर वाली आता ही नहीं था, इसलिए गुस्से से काट दिया। आज बात कर लेंगे। तो डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बताया कि चंडीगढ़ ले जाओ 32। खतरे में कि खतरे से बाहर है? बोला कि ज़्यादा कोई खतरे में नहीं है, वहाँ ले जाएगा तो बच सकता है। निपैर क्या बात होगी जी? बता। मन खराब हो गया था, मन खराब हो गया तो गुस्सा से अभी ठीक हो? वैसे आप ठीक महसूस कर रहे हो? कोई लड़ाई हुई तो घर वाले के साथ या कुछ ऐसा कुछ हुआ? घर वाले से मेरा झगड़ा है ना, इसी कारण से मेरा उससे मन। फोन पे बात हुई थी आज? जी नहीं, कुछ दिन पहले से नहीं हुई थी, मन खराब हो गया इसीलिए। कितनी देर से झगड़ा चल रहा है आपका? यूँ तो पहले से था, पहले से झगड़ा है, तो सोच के ना मन अच्छा नहीं लगा। तो अभी आपकी घर वाली कहाँ रहती है? जी तो मायके रहती है। यहाँ पंजाब में रहती क्या आपके जहाँ से आप हो वहाँ से? बंगाल में रहती है? हाँ जी। आपसे फोन पे बात नहीं करती? नहीं करती है बच्चे कितने हैं आपके? जी, बच्चे था वो नुकसान हो गया। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ, ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹੋਕੇ ਹਾਵਾਂ, ਸਿਰਫ ਯਾਦਾਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਵਾਈਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ PGI ਲੈ ਜਾਓ। और मैं पूछा कि PGI लैके क्यों नहीं जा रहे? कहते साढ़े कोल पैसे नहीं आ, असी गरीब हाँ, असी पल्लेदार हाँ।
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ 2.5 ਮੰਨੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਭੰਨੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਚਾਂਸਸ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਵੇ PGI ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਟ ਮੀਨਸ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੈ ਜਾਓ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ ਭੌਂ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਲੰਘੀ ਸੌ ਕੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੜ੍ਹੀ ਪਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 2 ਟੱਬਰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਔਰ ਟਫ ਜੋਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਮਾਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਦੁੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। पैसे वगैरह हैं आपके पास? पैसे तो नहीं, अभी तो 22 तारीख को हम लोग घर से आए, वो मतलब एम्बुलेंस फ्री नहीं है बोल रहा है। एम्बुलेंस आ गई है, ये तो आया है लेकिन पैसा हम लोग के पास नहीं ना। कोई बात नहीं, हम देते हैं, आप करो, अरेंज करो, जितने आपके पास है आप दो, जितने हम कर सकते हैं हम करते हैं, ठीक है। आप कैसे हो? ठीक है जी। अच्छा, तुम्हारे इधर जो हॉस्पिटल में लड़का है निपिन, हाँ जी हाँ जी। उसकी मदद के लिए आओ ना यहाँ पर। वो लोग अकेले पड़ गए हैं, एम्बुलेंस के लिए वो बोल रहे हैं खर्चा चाहिए, तो किधर से दें ये लोग? पहुँचो आप मौके पे। बाबू जी ऐसे तो गरीब बंदे हैं जो उसका काम करने आए हुआ। अबे यार, 4 दिन हुआ हले। तो अगर बंदे की जान चलेगी फिर क्या करोगे? तुम लोगों के पास थोड़े बहुत पैसे भी नहीं है? मैं 1 मिनट की कल करते बताओ। आ रहा हूँ। ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ ਸਮਝੇ 21 ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜੀ ਹੁਣ ਸਲਿੱਪ? ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਆਹ ਪਰਚੀ ਲਓ ਜੀ, PGI ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੋਨੇ ਹੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜ਼ੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ, ਉਹ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਚਾਂਸਸ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਉਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਤੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਥਰੂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਲੋ ਸੀਗੀ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਤੋਰੋ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇਹ ਲੇਬਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜਰੀ, ਸੈਲਫ ਇੰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖੁਦ ਹੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਨਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੱਪੜੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਜਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਪਲੀ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜੋ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ? ਇਹ ਕੋਈ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਘੰਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ 7:30 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। 7:30 ਤੇ 7:30 ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੁਣ 9 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਪੌਣੇ 9 ਹੋ ਗਏ, 9 ਵੱਜ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ PGI ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ? PGI ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਈਟਲਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਜੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੰਜਰੀ ਮੇਜਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਸਰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸੁਪਰਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਜਰੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੱਟ-ਕੁੱਟ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟਿਚਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਭਾਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਸੁੱਟ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਪਰ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟੀ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਵੀ ਸਰ ਬੈਰੀਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਪਾਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੱਥੇ ਚੜੀ ਤੇ ਚੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਡ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੈਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ ਰੈਫਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬਲਾਕਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸੜੋਏ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਮੈਂਟਲ ਹੈਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਵਧੀ ਦੇ 100 ਇਲਾਜ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਆਖਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਬਰੇ ਕਦ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਗਗਨ ਦਾ ਤਾਰਾ ਕੋਈ, ਆਦਮੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ, ਆਦਮੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਮ ਹੈ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ, ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਵੀ ਦਿਨੀ ਸੂਰੀ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜੀ, ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।